یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے اپنی زندگی کی ہر چیز، اپنی عزت، اپنی پہچان، اپنے پریوار، سب کچھ چھوڑ کر اپنے خدا کے لیے آگ میں کودنا چنا۔ یہ کہانی ہے اس عاشق کی جس نے اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کی ٹھان لی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے اپنے پریوار کو ایک بنجر زمین پر چھوڑ دیا اور پھر بھی خدا کے نام پر صبر کا دامن تھامے رکھا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پہلا حصہ، بیبیلون کی بربادی اور نظریے کی شروعات۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ایسی سبھیتا تھی جس کے شہر میں ہر طرف پتھروں کے دیوتا کھڑے تھے۔ بیبیلون ایک بڑا، سمردھ اور طاقتور شہر، لیکن اس شہر کی طاقت کا اصلی آدھار انسانوں کی اندھ وشواس والی اندھی آستھا تھی۔ یہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ستاروں کو اپنا مالک مانتے تھے۔ ہر بات کا فیصلہ ستاروں سے کیا جاتا تھا۔ کب شادی ہوگی، کب لڑائی ہوگی، کب کس کا راج ختم ہوگا، اور یہ سب اس لیے سمبھو تھا کیونکہ ان کے بادشاہ نمرود لوگوں کو دھرم کے نام پر نینترت کرتا تھا۔ نمرود کو اپنے آپ پر بہت گھمنڈ تھا۔ وہ خود کو دیوتا سے بھی اوپر سمجھتا تھا۔ اس کی طاقت کا اصلی راز تھا لوگوں کا ڈر اور ان کا اندھ وشواس۔ ایک رات نمرود نے ایک ایسا سپنا دیکھا جس نے اس کی نیند اڑا دی۔ سپنے میں اس نے دیکھا مشرق سے ایک چمکتا ستارہ ابھرتا ہے۔ اس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ سورج کو ڈھک دیتی ہے، اور پھر اس کی سلطنت کا انت ہو جاتا ہے۔ نمرود ڈر گیا، اس کا گھمنڈ ٹوٹنے لگا۔ اس نے فوراً اپنے محل میں نجومیوں کی ایک بڑی سبھا بلائی۔ مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ، اس نے غصے میں کہا۔ نجومیوں نے ڈر کے مارے ہچکچاتے ہوئے کہا، بہت جلد ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ نمرود کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے ترنت حکم دے دیا کہ ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو مار دیا جائے۔ یہ وہی کہانی تھی جو فرعون نے بھی دہرائی تھی۔ اندھ وشواس اور ستہ کا بھے کسی بھی انسان کو انسانیت سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا جنم اور بچپن۔ اسی سمے ایک عورت گربھوتی تھی۔ اس کی حالت میں بھے تھا کیونکہ ہر بچہ جو جنم لیتا اس کی موت طے تھی۔ وہ عورت اپنے بچے کی حفاظت کے لیے شہر سے دور ایک گفا میں چلی گئی۔ وہاں اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام رکھا گیا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کی ماں نے انہیں اسی گفا میں پالا پوسا، اور اللہ کی طرف سے ابراہیم کو ایک عجیب سی طاقت اور سمجھ بچپن سے ہی مل گئی تھی۔ وہ تیزی سے بڑے ہوئے اور ان کے لیے کسی خاص کھانے پینے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ سب دیکھ کر یہ صاف تھا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے۔ ان کا بچپن لوگوں سے دور بیتا، اس لیے وہ بت پرستی سے بھی دور رہے۔ لیکن ان کے اندر ایک چیز تھی، جگیاسا۔ وہ چیزوں کو غور سے دیکھتے، پھر خود سے سوال کرتے کہ یہ لوگ پتھروں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ بت کیا ہیں؟ کیا یہ سچ میں میرے رب ہو سکتے ہیں؟ یہ سوچ اور سمجھ قرآن میں بھی درج ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو بچپن سے ہی علم عطا کیا تھا اور انہیں صحیح فیصلہ پہلے سے دے دیا تھا۔ ابراہیم کا پتا اور وواد۔ ابراہیم کے پتا جن کا نام حاجر تھا، وہ خود بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ ان پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ نہ تو سن سکتے ہیں، نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، تو پھر انہیں اپنے خدا کیوں مانتے ہو؟ حاجر کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ وہ غصے میں بولے، اگر تم نہیں رکے تو میں تمہیں مار دوں گا۔ ابراہیم نے شانت ہو کر کہا، میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ ستارے، چاند اور سورج، ابراہیم کی ترک پورن سوچ۔ ایک رات ابراہیم ستاروں کو دیکھ رہے تھے، تبھی انہوں نے ایک ستارہ دیکھا جس کی پوجا لوگ کرتے تھے۔ ابراہیم نے اسے گھورا، لیکن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ ابراہیم بولے، میں ایسے ستارے سے پوچھ کیسے سکتا ہوں جو خود موجود نہیں رہتا؟ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا۔ چاند بہت بڑا اور چمکدار تھا، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ بھی غائب ہو گیا۔ پھر انہوں نے سورج کی طرف دیکھا جو سب سے بڑا اور شکتیشالی تھا، لیکن آخرکار وہ بھی ڈوب گیا۔ ابراہیم نے سمجھ لیا، جو خود ڈھل جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنا رخ
उस रब की तरफ कर लिया है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है। सीन आइडल वर्शिप एंड इब्राहिम्स बोल्ड डिसीजन। जब इब्राहिम ने अपने लोगों को देखा, वे पत्थरों के सामने झुक रहे थे। हर कोई ये मानता था कि ये पत्थर उनके रब हैं। इब्राहिम के अंदर एक आग सी जल रही थी, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। एक दिन उन्होंने तय किया, अब बस। इब्राहिम ने फैसला किया कि वो इस झूठ को उजागर करेंगे। इब्राहिम ने अपने गांव के मंदिर में प्रवेश किया, जहां बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी थीं। हर मूर्ति के सामने माला, फूल और दीपक रखे थे। लोग इब्राहिम को देखते ही डर गए, क्योंकि ये वही इंसान था जिसने सवाल उठाए थे। इब्राहिम ने कहा, मैं इन्हें तोड़ दूंगा। लोगों ने कहा, तुम पागल हो गए हो, ये हमारे देवता हैं। इब्राहिम ने शांत होकर कहा, मैं इन्हें तोड़ दूंगा ताकि तुम सच को देख सको। सीन द स्मैशिंग ऑफ द आइडल्स। इब्राहिम ने कुल्हाड़ी उठाई। पहली मूर्ति को उन्होंने तोड़ा, दूसरी को तोड़ा, तीसरी, चौथी, एक के बाद एक मूर्तियां गिरने लगीं। लोगों की चीखें उठीं। कई लोग डर के मारे भागने लगे, कई लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे। और फिर इब्राहिम ने सबसे बड़े देवता को नहीं तोड़ा, उसके हाथ में कुल्हाड़ी रख दी। लोगों ने पूछा, तुमने ये क्यों किया? इब्राहिम ने कहा, अगर ये सच में हमारा रब है तो ये बोलकर बता दे कि किसने इसे तोड़ा। सीन द एंग्री क्राउड। लोगों ने इब्राहिम की बात सुनी और गुस्से से लाल हो गए। उनका अहंकार टूट रहा था, उनका विश्वास ढह रहा था। उन्होंने इब्राहिम को पकड़ लिया और उसे राजा नमरूद के पास ले गए। नमरूद ने कहा, तुमने मेरे देवताओं को तोड़ा है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। इब्राहिम ने कहा, तुम्हारे देवता पत्थर हैं और तुम खुद उन्हें बनाते हो। अगर ये सच में देवता होते तो ये खुद बचते। नमरूद ने गुस्से में कहा, तुम्हें आग में डाल दिया जाएगा। सीन द फायर एंड द मिरेकल। नमरूद ने एक विशाल आग जलवाई। आग इतनी बड़ी थी कि पूरे शहर में उसका उजाला फैल गया। लोगों ने सोचा, अब इब्राहिम मर जाएगा और उनके देवताओं की रक्षा हो जाएगी। इब्राहिम को फेंकने के लिए तैयार किया गया। उसके हाथ बांधे गए और फिर इब्राहिम को आग में फेंक दिया गया। लेकिन जैसे ही वो आग में गिरा, कुछ अजीब हुआ। आग ने उसे जलाने की बजाय उसे ठंडा कर दिया। आग में फूल खिलने लगे, हरी घास उगाई और वो एक खूबसूरत बगीचे में बदल गया। लोग दंग रह गए। वे चिल्लाने लगे, ये क्या है? ये एक चमत्कार है। इब्राहिम बेखौफ खड़ा था, उसका चेहरा चमक रहा था। नमरूद का घमंड टूट गया, लेकिन वो अभी भी अपने गुस्से में था। अचानक एक रोशनी दिखी, एक फरिश्ता जिसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर शांति थी। ये फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम था। उसने इब्राहिम से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। इब्राहिम ने कहा, मेरे सामने ये आग भी ठंडी हो गई और ये सब सिर्फ अल्लाह की ताकत है। सीन इब्राहिम्स माइग्रेशन। अब नमरूद ने समझ लिया था इब्राहिम को मारना असंभव है, क्योंकि अल्लाह उसके साथ था। इब्राहिम ने अपने घर और शहर को छोड़ दिया। उसने अपने परिवार के साथ दूर के रास्ते पर निकलने का फैसला किया। यात्रा कठिन थी, सफर लंबा था और रास्ते में कई बाधाएं थीं, लेकिन इब्राहिम के दिल में एक ही चीज थी, अल्लाह का आदेश। सीन हाजर एंड इस्माइल इन द डेजर्ट। इब्राहिम ने अपनी पत्नी हाजरा और इस्माइल को मक्का के रेगिस्तान में छोड़ दिया। वो जगह सूनी, सुनसान और बंजर थी। कहीं पानी नहीं था, कहीं घास नहीं थी, सिर्फ धूल और रेत थी। हाजरा ने अपने बच्चे को गोद में लिया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसका विश्वास भी था। हाजरा ने इब्राहिम से कहा, आप हमें यहां क्यों छोड़ रहे हैं? इब्राहिम ने कहा, ये अल्लाह का आदेश है और अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। सीन द साई बिटवीन सफा एंड मरवा। हाजरा ने पानी खोजने के लिए दौड़ना शुरू किया। उसने सफा और मरवा के बीच कई बार दौड़ लगाई। हर बार वो चट्टानों पर चढ़ती और आसमान की तरफ देखती, क्योंकि वो उम्मीद करती थी कि कोई उसे देख ले। लेकिन कोई नहीं आया और बच्चे की प्यास बढ़ती जा रही थी। फिर हाजरा ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और एक बार दौड़कर नीचे आई। सीन द जमजम मिरेकल।
جیسے ہی ہاجرہ نے زمین پر پیر رکھا ایک چمتکار ہوا۔